शख्सियत दे नाल मैं आप जी की मुलाकात करवान जा रहा। इस शख्सियत का नाम है सरदार गुरबीर सिंह साहब। इन्हां दे नाल मैं आप जी की जान पहचान करावां। इस तो पहला मैं ये भी दसदा चला कि अज के दूसरे दौर दे विच साडे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ प्यारियां शख्सियतां साडे मेहमान वजों मौजूद रहणगीਆਂ, उन्हां दे विच सत्कारयोग सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन साहब, जो कि कौमी जनरल सकत्तर ने यूथ अकाली दल पंच प्रधानी दे। खूबसूरती वाली गल तां यह है कि कनेडा की धरती के उपर वो जमे ने, कनेडा की धरती उपर ही उन्होंने बचपन बीत्या है, हले तो जवानी की अवस्था ने, लेकिन ये उन्होंने पासों पूछांगे कि कनेडा का सुख आराम छड़ के किहड़ी ऐसी उन्होंने अंदर बिरती कौम प्रस्ती जगी कि वह पंजाब दे विच जाके इस वक्त साडी कौम की सिख कौम की सेवा कर रहे हैं। तो संदीप सिंह जी कनेडियन साहब का आप स्वागत करांगे 9 बजे तो बाद, और उन्होंने नाल सत्कारयोग मेरे वीर सरदार लवशिंदर सिंह जी डलेवाल जिहड़े कि जनरल सकत्तर ने यूनाइटेड खालसा दल दे, उन्होंने भी आप स्वागत सत्कार करांगे। तो हुण जिहड़ी मौजूद हस्ती जिस मेहमान जिंदे नाल मैं आप जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जान पहचान करवाने जा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी पुस्तक लिखी है। अगर कैमरामैन मेरी बेनती को प्रवान करें तो थोड़ा जा इसनू क्लोजअप करके दिखा देने इस पुस्तक नू। इस पुस्तक के बाकी दे पन्ने मैं शायद आप जी तक बाद दे विच दिखावांगा, लेकिन इस दे साडे पास क्लिप्स भी हैं। मैं अपने छोटे वीर मनजीत नू ये भी बेनती करांगा जिहड़े कि इस वक्त कैमरे की सेवा संभाल रहे हैं कि बाहर जिहड़े क्लिप्स ने वो भी नाल नाल जिस वक्त असीं गलबात कर रहे होइए इसी पुस्तक दे विचों दिखाण, क्योंकि अगर इस पुस्तक दे विचों मैं इस वक्त आप जी नू खोल के भी दिखावां तां भी इक्को पेज दे आप देख सकते हो कि मैं हले बगैर उहदे खोलिया कि कितनी को खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती की वजह तो आप जान सकते हैं कि उन्होंने एक चंगी फोटोग्राफी होएगी, लेकिन इस खूबसूरती के नाल एक गल होर है जो इस किताब की वर्डिंग है जिस 18वीं सदी का इतिहास परोया गया है। उस तो बाद अजे बाकी के इतिहास की भी लोड़ है, और इस इतिहास नूं परोण लग्या उन्होंने जिहड़े साडे योद्धियां दे या जिहड़े साडे सिख संदर्भ दे विच सिद्धांत ने, उन्हां सिद्धांतां दी जदों गल कीती है तां इन्हां तस्वीरां नूं बहुत ही खूबसूरती दे नाल पिक्चराइज करके फिर उन्हां दा जिहड़ा ब्यौरा दिता गया है उस दे विच साडा इतिहास परोया गया है। मनजीत तुहाडा शुक्रिया, तुसीं इहदा क्लोजअप दिखाया। हुण आपां गलबात शुरू करदे हां सरदार गुरबीर सिंह साहब जी दे नाल। इस तो पहला मैं एक गल होर आप जी नूं इस पुस्तक बारे दसदा चलना कि जिवें असीं अकैडमी दे विच पढ़ाने आ GCSE या साडे जिहड़े O लेवल A लेवल दे 20 जिहड़ियां पुस्तक ने उन्हां दे विच भी तरीका इहो ही है कि तस्वीरां खूबसूरती दे नाल वड्डियां दित्तियां जाण और जिहड़ी गल है वो बड़ी शॉर्ट दे विच कीती जावे। यानी कि अजकल जिहड़ी चीज़ पढ़ना चाहता है विद्यार्थी स्टूडेंट या जिहड़ा जानना चाहता है साडे इतिहास नूं, जिहड़ी चीज़ वो पढ़ना चाहता है उस चीज़ नूं टू द पॉइंट गल कीती जावे, क्योंकि साडे विच लंबी गल करन दा लंबा लिखण दा ये बहुत रुझान है। तो इस करके गुरबीर सिंह साहब जी ने जिहड़ी इस पुस्तक दे विच खूबसूरती पेश की वो ये है कि तस्वीरां बहुत खूबसूरत ने, लेकिन इतिहास जो है वो बड़े थोड़े शब्दों के विच बहुत ज़्यादा दस्या गया है। जिवें कि साडे पंजाबी दे विच एक कहावत है कि घट लिखो पर घटिया ना लिखो। मैं इत्थे कहांगा कि उन्होंने घट भी लिखिया पर बहुत वधिया लिखिया, बहुत अच्छा लिखिया और बहुत अच्छी पेशकारी इस पुस्तक दे विच कीती। ये पुस्तक आप कित्थों प्राप्त कर सकोगे इस सारे ब्यौरे में आप जी तक उन्हें थोड़ी देर तक पहुंचावांगा। पहला मैं अपने इस छोटे वीर का स्वागत करदा गुरबीर सिंह साहब जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टेलीविजन उत्ते आउण दे लई तुहाडा बहुत बहुत मैं स्वागत करदा और तुहानूं जीवां नूं कहना खैर मकदम, तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं इन्नी दूरों चल के साडे स्टूडियो दे विच आए। आ जिहड़ी पुस्तक तुसीं थैंक यू आ जिहड़ी पुस्तक तुसीं लिखी है इस दे बारे और अपने बारे शॉर्ट दे विच साडे दर्शकां नूं दसो ताकि फिर अगला सवाल मैं तुहानूं कर सकां। पंजाब विच पिछले 3 वरे ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों में सफ़र तय करके ਵੱਖ-ਵੱਖ निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ पिछले सारे अपने जो 1469 तो लैके 2010 तक का असी सफ़र तय करने की कोशिश की है कि सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपां अपने युवा पीढ़ी नाल साझा कर सकीए। तो ये असी 3 साल काम किया जी, तो जो भी असी पिक्चर्स कैप्चर कीतियां करीब 25,000 फोटोज़ क्लिक कीतियां गईयां सी। तो उस तो बाद एग्जीबिशनस कीते सी, वो एग्जीबिशनस तो सानू प्रोत्साहन मिलिया, लोगों तो हुलारा मिलिया कि भी आपां इहदा एक कॉफी टेबल बुक तैयार की जाए। जी
ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਏਡੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਜਰਬਾ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੰਬੂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਜੋ।
ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਜੋ ਵੀ ਵਿਰਾਜੋ ਅੱਛਾ ਸਜੋ ਬੈਠੋ ਵਿਰਾਜੋ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਜੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁੱਚਮ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੋ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਲਿਕਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਕਰ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੇ ਆਈਫੋਨਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਗ ਸੁਵੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਖੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਨਾਵਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਤੀਏ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਭਈਆ ਦੂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪ ਲਓਗੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 16 mm ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੀਤ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਇੰਗ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੂਮੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ देयर ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹੂਬਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਜੋ ਬਰਕਤ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਆਪਦਾ ਡੈਕਰਮ, ਆਪਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਸਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਮਨਮਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਮਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਆ 1848 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧਕੇਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ 60s ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨਮਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਨਮਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ 1469 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦ ਵੈਲੀਅੰਟ ਵਨਸ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਬੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। 84 ਦੇ ਜੋ ਗੇੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਚ ਸਿੰਘ ਸਨ, तो नीले ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਇਹ ਨੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਫੇਦ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਮਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਚੰਗੇ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ 20 ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਬਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਸਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਊਥ ਚ, ਸਿੱਖਲੀ ਗਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਣਤਰ ਚ ਸੁਖਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਾਲੇਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਬਣਤਰ ਚ ਸੁਖਾਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਨ ਤੋੜਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਘੁੰਗਰੂ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਾਂਦ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਉਹਦੀ ਡੀਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਦਾ 에ਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 60 ਪਾਉਂਡਸ ਹੈ। 60 ਪਾਉਂਡਸ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਇਹ ਜੀ ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 60 ਪਾਉਂਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਪਾਉਂਡਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 65 ਪਾਉਂਡਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ www.photovala.com ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਵਾਲਾ PHOTFOTO ਅੱਛਾ ਫੋਟੋਵਾਲਾ F ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਰਡ, photovala.com ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ 20s ਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੌਣਾ ਕਪੱਤੀਆਂ, ਵਾਵਰੋਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤੇ, ਪਤਝੜਾਂ ਆ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੰਗਰਨ ਨਾ ਪੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ photovala.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।